आज आम आदमी पार्टी बीबीएमपी की एक बहुत बड़ी जो हगरण है, इसको हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है अरियर्स के नाम पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2007 में बीबीएमपी में 110 गांव जो अगल बगल के हैं, बैंगलोर के अगल बगल के, उन गांवों को मर्ज किया गया बीबीएमपी में। इसके बाद जो ग्राम पंचायत में लोग काम करते थे उनको यहाँ पे मर्ज करना पड़ा बीबीएमपी के अंदर। इन लोगों को 2013 में कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इक्वल पे इक्वल वर्क के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि जो भी परमानेंट स्टाफ है वो जो काम करते हैं, अगर ये भी लोग वही तरह के काम करते हैं तो उनको सेम पे दिया जाएगा। उस हिसाब से उनका पूरा सैलरी भी इंक्रीज किया गया था 2013 में। इसके बाद इन एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करने की बात चली थी, यानी कि इनको परमानेंट बनाने की बात चली थी। लेकिन गवर्नमेंट ने 2014 में एक ऑर्डर पास किया जहां पे उन्होंने कहा कि ये डेली वेज वर्कर्स जो हैं, इनको ना तो कोई प्रमोशन दिया जा सकता है, ना तो किसी सैलरी का इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बावजूद अभी सरकार ने यानी बीबीएमपी ने इन सब के लिए अरियर्स पास किया है 2007 से। कोई भी ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, लेकिन इन्होंने पास किया है। हर एक एम्प्लॉय, इसमें से 530 एम्प्लॉय के करीब हैं, इन सब के लिए अगर देखा जाए तो अरियर्स 15-15 लाख रुपए तक आ रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है एम्प्लॉयज को कि इस माध्यम से उनका जॉब परमानेंट हो जाएगा, लेकिन उनके अकाउंट में जो 15 लाख डाल रहे हैं, शायद ये ऑफिसर्स और ये बीजेपी की सरकार वापस एक हाथ से पैसा देके दूसरे हाथ से पैसा निकाल ले रही है उनको परमानेंट करने के नाम पे। तो यहाँ पे 60 करोड़ का पेमेंट हुआ है सरकार से, जो कम्प्लीटली फ्रॉड स्कीम है। इनको एक तो रेगुलराइज या परमानेंट नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, लेकिन फिर भी इनको अरियर्स दिया जा रहा है। बीबीएमपी में आज इलेक्शन नहीं किया जा रहा है, बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन नहीं कर रही है और इनको एक फ्री हैंड हो गया है। इलेक्शन नहीं है, काउंसिल नहीं है, काउंसिल में कोई पूछने वाला नहीं है। इस हिसाब से इनका फ्री हैंड हो गया है कि ऐसा कोई भी एक स्कीम निकालते हैं और 50-60 करोड़ का पैसा निकाल के ये खा जाते हैं। बीजेपी जब ये कर रही है तो दूसरे पार्टी के जो एमएलएज हैं वो भी इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो जनता दल और कांग्रेस के जो एमएलएज है वो भी नहीं उठा रहे हैं। क्या तीनों पार्टियां एकजुट के बीबीएमपी में पैसा बनाने के लिए एकजुट गई है और इसीलिए उनको इलेक्शंस नहीं चाहिए? ये आम आदमी पार्टी की सवाल है। और आज जहां पे 530 लोगों को ये अरियर्स दिया गया है, जैसे हम बात कर रहे हैं 400 के करीब और अधिक एम्प्लॉयज को भी अरियर्स दिया जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। हम चाहते हैं कि ये पैसा रोका जाए, ये नहीं दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इनको अरियर्स दिया जाएगा। ये हमारे टैक्स का पैसा है, लोगों का टैक्स का पैसा है जो ये लोग लूट रहे हैं। तो इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीबीएमपी ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ। ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 534 ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। 2007ರಿಂದ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಾಯಿತು। ಸೊ ಆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆದ್ರು। ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ 2013ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು। ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರದ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ। ಸೊ 2013ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ। ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ 2018ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2014ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈಗ ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 2007ರಿಂದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ದುಡ್ಡು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಲೀಗಲಿನ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತೊಂದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಗರಣ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು 534 ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 400 ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇ ತರದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 40ರಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಮನಿ ಇವತ್ತು 100ರಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈ ತರ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ತರ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಸಿಬಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನ ಕಾಯಂ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿನೂ ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಅವರುಗಳಿಗೆ 2007ರಿಂದ ಅರಿಯರ್ಸು ಸಹ ಹಿಂದಿನ ವೇತನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಣದ ಕೈ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಯಾರದೇ ಊಹೆಗೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 500 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಡವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2007ರಲ್ಲೇ ಈ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರು ಸುಮಾರು 18,000 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ESI ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, EPF ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ರೂಪಾಯಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ESI ಕೊಡಬೇಕು, EPF ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 2014ವರೆಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, DPR ಹೋಯ್ತು, DPR ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಯಿತು, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದು ಕೊನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ, ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಗರಣ ಇದೆ.